வகுப்பினை ஆரம்பிக்கிறேன். முதலாவதாக பெயர். சார், ஓவர் டு துர்காலட்சுமி. வையத்து வாடினான் நாமும் பாவிக்கு வையத்து வாடினான் நாமும் நம் பாவிக்கு செய்யும் கிரீசைகள் எதிர பாட்டடலுள் செய்யும் கிரீசைகள் எதிர பாட்டடலுள் பைய துயில்ந்த பரமநடி பாடி பைய துயில்ந்த பரமநடி பாடி நெய்யுன்னோ பாலுண்ணோம் நாக்களே நீராதி நெய்யுன்னோ பாலுண்ணோம் நாக்களே நீராதி மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் செய்யாதன செய்தோம் தீக்குறளை சென்றோதோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதோம் ஐயாமும் பிச்சையும் ஆதனையும் தைகாட்டி ஐயாமும் பிச்சையும் ஆதனையும் தைகாட்டி ஐயாமும் பிச்சையும் ஆதனையும் தைகாட்டி உயமாறி உகதெலோரெம் பாவாய் உயமாறி உகதெலோரெம் பாவாய் உயமாறி உகதெலோரெம் பாவாய் வையத்து வாழிதாள். Warm up. Ready? Hand rotation start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Change. Reverse rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Change. Arm forward, backward extension. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Change. Arm fold and rotate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Change. Reverse rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Change. Hip rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Change. Reverse rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Change. Knee rotation, join your foot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Change. Reverse rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Change. Ankle movement. Ready? Force inhale, force exhale. Relax. Slow and deep inhale and slow exhale. Yes. Now we go for back bend and forward bend. Get ready. Bend back. 1, 2, 3, 4, 5. Bend forward. 1, 2, 3, 4,
5. Bend back. 1, 2, 3, 4, 5. Bend forward. 1, 2, 3, 4, 5. Bend back. 1, 2, 3, 4, 5. Bend forward. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Side stretch. And join your foot. Right arm breathe in. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in. Come up. Breathe out. Arm down. Left arm breathe in. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in. Breathe out. Right arm breathe in. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in. Breathe out. Left arm breathe in. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in. Breathe out. Right arm breathe in. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in. Breathe out. Left arm breathe in. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in. Breathe out. 15. Legs apart. Predict. Start right and left twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, relax. Deep inhale. Deep inhale. Deep inhale. Right. போன காலத்துல நர்வஸ் சிஸ்டம் அதை பத்தி பார்த்துருந்தோம். நர்வஸ் சிஸ்டத்துல சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம், பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். அந்த பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் எப்படி நம்ம உடல் முழுக்க பரவுது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம். ஸோ நம்ம பார்த்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ், விஞ்ஞானம், நர்வஸ் சிஸ்டம், பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம், ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம், அதுக்கப்புறம் சோமேட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம், அதை எப்படி எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம். இதெல்லாம் வந்து மெடிக்கல் சயின்ஸ், விஞ்ஞானம். இப்போ யோகிக் சயின்ஸ், மெய்ஞானம், இதில் எப்படி நாம அதை எப்படி கம்பேர் பண்றது அப்படின்ற பார்க்க போறோம். சரி, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சூரிய நமஸ்கார் ஸ்டார்ட் பண்றோம். சரி, சூரிய நமஸ்கார் பிரேயர். हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितमुखं तत्त्वपूष्णहवा पुनः सत्यधर्माय दृष्टये ॐ मित्राय ॐ रवाय ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ भूषणे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ अर्चये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्घाय नमः
Om Bakaraya Namaha. And so let's go for Surya Namaskar. All of you come to the end of your mat. Ready? Pranamasana. Hasta Uttanasana. Stretch your arm. Padasana. Bend forward. Astasana. Right leg back. Parvatasana. Shashankasana. Sit on your feet. Shastanga Namaskar. Lie flat. Bhujangasana. Chest up. Mountain. Astasana. Right leg forward. Padasana. Hasta Uttanasana. Stretch your arm. Second round. Padasana. Astasana. Left leg back. Mountain. Shashankasana. Shastanga Namaskar. Lie flat. Bhujangasana. Chest up. Mountain. Astasana. Left forward. Right forward. Bend back. Third round. Bend down. Astasana. Right leg. Mount. Shashank. Shastanga. Lie flat. Bhujangasana. Mount. Left leg forward. Right forward. Bend back. Fourth round. Bend down. Left leg back. Astasana. Mountain. Shashankasana. Sit on your feet. Shastanga Namaskar. Lie flat. Bhujangasana. Chest up. Mount. Left forward. Right forward. Bend back. Fifth round. Bend down. Right leg back. Mountain. Shashank. Shastang. Bhujangasana. Mount. Right leg forward. Left forward. Bend back. Sixth round. Bend down. Left leg back. Mount. Shashank. Shastang Namaskar. Bhujan. Mount. Left forward. Right forward. Bend back. Relax. Deep inhale. Deep inhale. Right. Now, important function. Breathe and digestion. இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பார்த்தோம். எண்டோக்ரைன் சிஸ்டத்தில் thyroid is responsible for respiration, for digestion. The biggest gland, liver, and pancreas, and some enzymes. இதெல்லாம் டைஜஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது இருந்தால் தான் டைஜஷன் சரியா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். யோகால பார்த்தீங்கன்னா பஞ்ச பிராணான்னு சொல்றாங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி இந்த பஞ்ச பிராண மாதிரி பஞ்ச கோஷாஸ் இருக்கு நம்ம உடம்புல. இந்த பஞ்ச கோஷாஸ் தான் நம்முடைய இயக்கங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு பங்கு வச்சுன்னு சொல்லலாம். அன்னமய கோஷா, பிராணமய கோஷா,
மனோமய கோஷா, விஞ்ஞானமய கோஷா, ஆனந்தமய கோஷா. இந்த பஞ்ச கோஷா 5 ஷீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 5 ஷீட்ல அன்னமய கோஷம்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். அன்னம்னா உணவுன்னு சொல்லுவியா. ஸோ அந்த அன்னமய கோஷம் ஸ்டொமக் அண்டர் பார்ட்ஸ். இந்த அன்னமய கோஷம் தான் இதுதான் டைஜஷன் நடக்குது. ஸோ இந்த அன்னமய கோஷம் சரியாக இயங்கினால் நம்ம டைஜஷன் கரெக்டாக இருக்கு, யோகம் கற்றுக்கணும். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிராணமய கோஷம் வரும். பிராணமய கோஷம்ன்றது நம்ம தான் பிரீத், ரெஸ்பிரேஷன். இந்த ரெஸ்பிரேஷன் தான் பிராணமய கோஷம். அன்னமய கோஷத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னா அது பிராணமய கோஷத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். பிராணமய கோஷத்துல ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருந்து சொன்னா அன்னமய கோஷம் டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஸோ இது எல்லாமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு தொடர்புடையது தான். எப்படி நம்ம எண்டோக்ரைன் அது அட்ரினலின் அதிகமாக சொல்றதுன்னு சொன்னா நம்ம நெர்வஸ் அதிகமாக சொல்லுவோம். இல்ல சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருந்துன்னு சொன்னா அட்ரினல் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். இல்லை இன்டர்ரிலேட்டட்லியா. அந்த மாதிரி தான் பிராணமய கோஷம், அன்னமய கோஷம். இது ரெண்டு சரியா இயங்கி இருந்தாலும் அதுக்கடுத்து மனோமய கோஷம், மனோமய கருத்து விஞ்ஞானமய கோஷம் தான் நம்ம ஹெட், இந்த மூளை, பிரெயின் சிஸ்டம். இதை விஞ்ஞானமய கோஷம் சொல்லுவாங்க. விஞ்ஞானமய கோஷத்துல ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தா இந்த ரெண்டு கோஷத்தையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ இந்த விஞ்ஞானமய கோஷம் தான் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். இந்த விஞ்ஞானமய கோஷம் நம்ம ஃபேஸ் அண்ட் ஹெட் இதுல டைஜஷன் அன்னமய கோஷம். ஸோ நம்ம மெடிக்கல் சயின்ஸ்ல அங்க இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம மெய்ஞானம் யோகிக் சயின்ஸ்ல பஞ்ச கோஷாஸ் சொல்லும்போது நம்ம இதோட நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த அன்னமய கோஷம், பிராணமய கோஷம் இது சரியா இருக்குன்னு சொன்னா விஞ்ஞானமய கோஷம் இது சரியாக இயங்கும். இல்லை விஞ்ஞானமய கோஷத்துல ஏதாவது சிக்கல் இருந்ததுன்னு சொன்னா இது ரெண்டும் பாதிக்கப்படும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் சமநிலை கொண்டு வர்றது, அந்த ஏற்ற இறக்கங்களை எல்லா தாழ்வுகளை பேலன்ஸ் செய்யறதா யோகா. ஸோ யோகா இஸ் நத்திங் பட் பேலன்ஸ், பிசிக்கல் பேலன்ஸ். இது பிசிக்கல் அஸ் வெல் அஸ் மென்டல், இந்த ரெண்டுமே. ஏன்னா விஞ்ஞானமய கோஷம் மென்டல் ரிலேட்டட் இல்லையா. ஸோ இந்த பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் இதை பேலன்ஸ் கொண்டு வர்றோம். இதுல யோகால தான் சாத்தியமே படும். யோகால எப்படி சாத்தியப்படுது? அதுல நம்ம நர்வ்ஸ் சொல்லிட்டோம். நர்வ்ஸ் மோட்டார் நர்வ்ஸ், அப்புறம் சென்சாரி நர்வ்ஸ் இருக்கு. சென்சாரி நர்வ்ஸ்ல மெசேஜஸ் பிரெயினுக்கு கொண்டு போகுது. திருப்பி அங்கிருந்து கமாண்ட் வருது மோட்டார் மூலமா. அதை ரெக்டிஃபை பண்றதோ, ரெமெடி பண்றதோ, அதுக்கான சொல்யூஷன் கொடுக்கறதோ அது நடக்கும் சொல்றோம். இதுல நம்ம எப்படி ஒப்பிட முடியும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா. அதுக்கு ஆன்சரை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ ஒரு 12 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு வந்து போறோம். கெட் ரெடி. நமஸ்கார். Bend back, bend down, right leg back, mount, Shashay, Shastam, Bhujang, mount, right forward, left forward, bend back. Second round, left leg back, mount, Shashay, Shastam, Bhujang, mount, left forward, right forward, bend back. Third round, bend down, right leg back, mount, Shashay, Shastam, Bhujang, mount, right forward, left forward, bend back. Fourth round, bend down, left leg, mount, Shashay, Shastam, Bhujang, mount, left, right, back. Fifth round,
bend down, right, mount, change, down, bhujan, mount, right, left, back, sixth round, bend down, left leg, mount, session, down, bhujan, mount, left, right, back, seventh round, bend down, right, mount, sit, down, bhujan, mount, right forward, left forward, bend back, eighth round, bend down, left leg, mount, sit, down, bhujan, mount, left forward, right, back, ninth round, bend down, right leg, mount, second, down, bhujan, mount, right, left, back, tenth round, bend down, left, mount, sit, down, bhujan, mount, left, right, back, 11th round, right, mount, sit, down, bhujan, mount, right, left, back, 12th round, left, mount, sit, down, bhujan, mount, left, right, back, relax. Exhale by mouth. Deep inhale by nose. Forceful exhale by mouth. Relax. சரி, இந்த அளவுக்கு ஒரு 12 ரவுண்ட்ஸ் ஃபாஸ்டா டைனமிக்கா இருந்து சொன்னா இப்ப நம்ம பிளட் சர்க்குலேஷன் அந்த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அதை நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணியாச்சு, ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோம். இதுக்கப்புறம் நாள் முழுக்க இந்த ஓட்டம் அப்படியே நம்ம உடம்புல இருக்கிற மூளை முடுக்கு இந்த சின்ன சின்ன வெயின்ஸ் கேப்லரிஸ் இது வழியா பிளட் பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கோம். ஓகே, இந்த பிளட் ஃப்ளோ இதோட அவசியம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நம்ம உடல்ல விஞ்ஞானம்னு சொல்லி சொன்னா நர்வ்ஸ், இது உடல் முழுக்க பரவி நம்முடைய செயல்கள் செயல்பாடுகள் இவைகள் எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குங்க. மெய்ஞானம் சொன்னா நாடிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, எல்லாருக்கும் தெரியும். 72,000 நாடிஸ் மேல உடம்புல இருக்குன்னு சொல்றது. ஸோ அந்த நர்வ்ஸ் இஸ் விசிபிள், நாடிஸ் நாட் விசிபிள், நான் விசிபிள். சூக்ஷ்ம நாடிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம உடம்புல ஸ்தூல உடம்பு, சூக்ஷ்ம உடம்பு. மனம் யாராவது பார்த்துருக்குமா? தெரியாது. மூளை பிரெயின் இருக்குது தெரியும். இல்ல இந்த இமேஜ் போட்டீங்கன்னா கூகுள்ல உங்களுக்கு எல்லா வியூலையும் மூளையை பார்க்கலாம். ஹார்ட், இதயம், இதயம் பார்க்கலாம். ஆனா மனம் இதை பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. மனம் எங்க இருக்குன்னா சொல்ல முடியுமா? கரெக்டா சொல்ல முடியாது. அப்போ ஆனா மனம்ன்றதுக்கு தான் நாம பேசுவோம். மனம் விட்டு பேசு, மனம் போல் செய் அப்படின்னு மனம் மனம் மனம்னு நிறைய சொல்லுவோம். ஆனா மனம் எங்க இருக்குன்றது தெரியாது. அந்த மாதிரிதான்
ஆனா மனசு இருக்குதுன்னு நம்ம எல்லாரும் ஒத்துப்போம். பார்க்க முடியாது, உணர முடியாது, உணரலாம், பார்க்க முடியாது. ஆனா அது இல்லைன்னு யாராலையும் சொல்லவும் முடியாது. அந்த மாதிரிதான் நாடி, சூட்சும நாடி. இந்த சூட்சும நாடிகள் தான் நம்மள இயக்குகிறது. மெய்ஞானம் யோகிக் சயின்ஸ்ல அது என்ன சொல்லியிருக்காங்க சொன்னா, நாடிஸ் எப்படி இந்த நர்வ்ஸ் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸோ the same thing in நாடிஸ், the நாடிஸ் only rules our பாடின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த நாடிஸ்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமான நாடிகள் 8, அதுல அதையும் முக்கியமான நாடி 10. அதுலயும் நமக்கு ரொம்ப டெய்லியுமே யோகால இருக்கிறவங்க பேசக்கூடியது இட பிங்களா சொல்லுங்க இல்லையா. ஸோ இந்த சூழ்நிலை ஓட்டம் அப்படின்றத நம்ம பாட்காஸ்ட் பார்த்தோம். இந்த 12 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணோம் பாத்தீங்களா. இப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு கேப் விட்டு இன்னொரு 12 ரவுண்ட்ஸ், இன்னும் கொஞ்சம் கேப், அதுக்கப்புறம் ஒரு 12 ரவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இட பிங்களா ரெண்டுத்துமே ஃப்ளோ வந்து ஈவனா இருக்குன்னு தெரியும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சுழுமுனையை இயக்க முடியும். அதன் மூலமா இந்த சோகம் பிரீத் அப்படின்ற மணிப்பூரகா டு அந்த விசுத்தி சக்கரா இது வரைக்கும் நம்ம அந்த சோகம் பிரீத்தை கொண்டு வந்து அதுல நம்ம சக்கராத்தை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் விசுத்தி அங்க இதெல்லாம் வந்து தேரி தான ஒழியோ நம்மால எந்த அளவுக்கு அத நடைமுறைக்கு எடுத்து வருன்றது வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனா முயற்சி செய்வோம் அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த நாடி என்ன பண்றது? ஸோ இது நாடி செய்யுது அதுல வந்து அது கமாண்ட் போகுது, சென்ஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றோம். இது நாடி என்ன நடக்குது அப்படின்னு. அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு 6 ரவுண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணிட்டு வந்துருமா. கெட் ரெடி. ரெடி. நமஸ்கார். bend back, bend down, right leg, mount, session, sastam, bhujan, mount, right, left, stretch, second round, left, mount, session, sastam, bhujan, mount, left, right, stretch, third round, right, mount, session, sastam, bhujan, mount, right, left, stretch, fourth round, left, mount, sit, sastam, bhujan, mount, left, right, stretch, fifth round, right, mount, sit, sastam, bhujan, mount, right, left, stretch, sixth round, left, mount, sit, sastam, bhujan, mount, left, right, stretch, relax. Right. இது அடுத்து நம்ம சூரியன் பண்ணிட்டே போறோம்னா இந்த பிரீத் இந்த அளவுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது. இந்த பிரீத் சஃபகேஷன்றது வந்து குறைஞ்சிட்டே வந்துடும். ஏன்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு லங்ஸை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம். லங்ஸ் நம்ம எந்த அளவுக்கு விரிச்சு சுருக்கிறோமோ அதோட கன்சம்ஷன் அதை பர்சன்டேஜ் நம்ம அதிகப்படுத்த முடியும். அந்த உட்கொள்ளும் திறன், காற்றை சுவாசிக்கும் போது அந்த லங்ஸ் உட்கொள்ளும் திறனை, இந்த பேசிக் கெப்பாசிட்டி அதை வந்து நம்மளால அதிகப்படுத்த முடியும். எப்பன்னு சொன்னா லங்ஸை முழுசா விரிச்சு சுருக்கணும்னு சொன்னா. இப்போ நமக்குள்ள நடந்துட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த ஃபோர்ஸ் ஆற்றலை எழுப்பிடும், இந்த வேகம், இந்த சர்க்குலேஷனோட ஸ்பீடு. இப்ப நம்ம பண்ணது வந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் நீங்க ஜாகிங் போயிருந்தாதான் இந்த அளவுக்கு பண்ண முடியும். இப்ப நாம 2 கிலோமீட்டர் ஜாகிங் போயிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். ரைட். சூட்சும நாடி நம்ம ஏன் போஸ்டர் பண்றோம், ஏன் ஆசனாஸ் பண்றோம்? ஆசனாஸ் 3வது ஸ்டெப் இருக்குது. யமா நியம காட்டு ஆசனா இருக்குது.
அதுக்கப்புறம் பிராணாயாமா இருக்குது. அதனால நம்ம ஆசனம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆசனம் பண்றதால என்ன நடக்குது? ஆசனா மீனிங் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஆசனான்னு சொன்னா ஒரு நிலையில இருந்து ஒரு போஸ்டர் பண்ணி காட்டுறோம் அப்படின்றது நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? கீப்பிங் அவர் பாடி in a particular position for certain period without any physical disturbance, that is what is called asana. ஆசனம்ன்றது ஒரு இருக்கை. ஒரு நிலையில உடம்ப இருத்துறதுக்கு பேரு தான் இருக்கை, அததான் ஆசனம். ஏன் அந்த நிலையில நாம உடலை நிறுத்துறோம்? அடுத்த கேள்வி. இப்ப ஆசனம் தெரிஞ்சு போச்சு. ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு நம்ம உடல்ல எந்த ஒரு உபாதையும் தெரியாம உடம்பை இருத்தி வைக்கிறதுக்கு பேரு ஆசனம், இருக்குன்னு கத்தாச்சு. ஏன் நாம நிறுத்தணும்? எதுக்காக நிறுத்துறோம்? எதுக்காக இந்த போஸ் செய்யுங்க, இந்த போஸ் செய்யுங்கன்னு அன்னைக்கு சொல்லி வச்சிருக்காங்க? என்ன நடக்குது அப்போ அப்படின்ற பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஆர்வம், ஓகேவா? இதை நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோவா பண்ணலாம். பிரீத்திங்கோட பண்ண ஆரம்பிக்க. ஸோ நான் செய்யும்போது பிரீத்திங் ஃபாலோ பண்ணிடுவேன். உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்திட்டு தான் இருக்கும். ரெடி? பிரணவாசன். Breathe in, bend back. Breathe out, bend down. Right leg back, breathe in, Ashwasanthalasana. Mountain, breathe out. Kneel down, breathe in. Sit back, breathe out. Come forward, breathe in. Lie down, breathe out. Bhujangasana, breathe in. Mount, breathe out. Right forward, breathe in. Left forward, breathe out. Arms up, breathe in. Second round, bend down, breathe out. Left leg back, breathe in. Mount, breathe out. Kneel down, breathe in. Sit back, breathe out. Come forward, breathe in. Lay down, breathe out. Bhujangasana, breathe in. Mount, breathe out. Left forward, breathe in. Right forward, breathe out. Arms up, breathe in. Third round, bend down, breathe out. Right leg back, breathe in. Mount, breathe out. Kneel down, breathe in. Sit back, breathe out. Come forward, breathe in. Lie down, breathe out. Chest up, breathe in. Mount, breathe out. Right forward, breathe in. Left forward, breathe out. Bend back, breathe in. Fourth round, bend down, breathe out. Left leg back, breathe in. Mount, breathe out. Kneel down, breathe in. Sit back, breathe out. Come forward, breathe in. Lie down, breathe out. Chest up, breathe in. Mount, breathe out. Left forward, breathe in. Right forward, breathe out. Bend back, breathe in. Bend down, fifth round, breathe out. Right leg back, breathe in. Mount, breathe out. Kneel down, breathe in. Sit back, breathe out. Come forward, breathe in. Lie down, breathe out. Chest up, breathe in. Mount, breathe out. Right forward, breathe in. Left forward, breathe out. Bend back, breathe in. Bend down, sixth round, breathe out. Left leg back, breathe in. Mount, breathe out. Kneel down, breathe in. Sit back, breathe out. Come forward, breathe in. Lie down, breathe out. Chest up, breathe in. Mount, breathe out. Left forward, breathe in. Right forward, breathe out. Bend back, breathe in. Namaskar, breathe out. இப்போ நம்மளுக்கு டீப் இன்ஹலேஷன், இந்த ஸ்லோ எக்ஸ்ஹலேஷன் தேவைப்படாது. பிரீத் இப்போ நார்மலா இருக்கு, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கலாம். ஒரு 2 பிரீத் நார்மலா இருக்குன்னு சொன்னதே ஆல் பிகம் நார்மல். ஸோ இப்போ அடுத்த ஆர்வல் போங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு டிஃபிகல்ட்டி கூட உங்களுக்கு பிரீத் பேட்டர்ல தெரியாது.
சாதாரணமா தான் இருக்கும். அப்போ நம்ம லங்ஸை வந்து அதை முழுமையா பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சோம். இந்த டைனமிக் மூவ்மெண்ட்டுக்கும் அந்த பிரீத்துக்கும் மேட்ச் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, ரைட். இதுக்கு அப்புறமா நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த போஸ்டர் மேல கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அந்த போஸோட 100% பெனிஃபிட் எது மூலமா கிடைக்குது? சிங்கர்னைஸ் வித் பிரீத் மூவ்மெண்ட், சிங்கர்னைஸ் வித் பிரீத்திங், ஆசனா வித் கான்சியஸ், பிரீத் கான்சியஸ் அப்படின்னு நடக்கும். அப்படி நடக்கும்போது தான் அந்த ஆசனாக்கு என்னென்ன பலன் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, அதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த அளவுக்கு உங்களுடைய உடலை நீங்க தயார்படுத்தாம இந்த ஆசனா செஞ்சா நல்லாயிரும், அதை செஞ்சா இது நல்லாயிரும் அப்படின்னு உட்கார்ந்துட்டு பண்ணீங்கன்னா பலன் இருக்கும், இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது. எந்த ஒரு அசைவுக்கும் நமக்கு பலன் இருக்கும். முழுமையான பலன் இந்த மாதிரிதான் கிடைக்கும். அதனால சின்ன சின்ன அசைவுகளுக்கும் உங்களுக்கு பலன் இருக்கும். ஏன்னா எதையுமே செய்யாம இருக்கு, எதையாவது செஞ்சா கண்டிப்பா பலன் இருக்குதானே செய்யும். நத்திங் இஸ் பெட்டர் தென் சம்திங் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி சும்மாவே உட்காந்து ஏதாவது பலன் கிடைக்கும் எதிர்பார்க்க முடியுமா? இல்ல, எதுக்கும் கொஞ்சம் அசையணும், மூமெண்ட் இருக்கணும், இருந்தாதான் பெனிஃபிட்ஸ். ஓகே, நாடி, இந்த சூட்சும நாடிகள் நம்ம ஆசனா வித் பிரீத்திங் அப்படின்னு தான் பண்ணோம் கடைசியா இல்லையா. ஏன் ஆசனா போஸ்ட் இருக்கும்போது ஏன் பிரீத் ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஸோ நமக்கு இந்த ஆற்றல், நமக்கு சக்தி எங்கிருந்து கிடைக்குதுன்னு சொன்னா, ஒண்ணு உணவு, அதை விட்டுருங்க. அடுத்தது அட்மாஸ்பியர், இந்த அண்டம், இந்த அண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி, அந்த ஆற்றல் நம்ம எப்படி எடுக்கணும்னு சொன்னா ரெஸ்பிரேஷன், சுவாசிக்கிறது மூலமா நம்ம அதை உடலுக்கு கொண்டு வந்து அதை சக்தியா மாத்துறோம். ஸோ அப்படி அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி, சரி காஸ்மிக் எனர்ஜி எடுக்கிறோம், அதுக்கும் ஆசனாக்கு என்ன இருக்கு, ஏன் ஒரு நிலையில நிக்கிறோம் அப்படின்னு இல்லையா. ஸோ அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜியானது இந்த சூட்சும நாடுகளில் சென்று அது உடல் முழுக்க பரவணும் இல்லையா. ஸோ நம்ம உடம்புல நமக்கு தெரியாத சில பிளாக்கேஜஸ் தான் இருக்கும் ஏற்பட்டு, ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கை முறையே தெரியல இல்லையா, கொஞ்சம் நெஞ்சில நிறைய பிளாக்கேஜஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரு நிலையில நாம் உடல்ல நிறுத்தும் போது அங்க இருக்கக்கூடிய தடைகளை உடைத்து இந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி, இந்த ஆற்றலை உடல் முழுக்க அந்த நாடிகள் கொண்டு செல்வதற்காகத்தான் இந்த ஆசனங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால்தான் அந்த பொசிஷன்ல இத்தனை செகண்ட் இல்லைங்க, இத்தனை செகண்ட் இந்த பொசிஷன் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த பிளாக்கேஜ், அந்த தடைகளை நீக்கும், அந்த நீக்கிட்டு அந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ அப்பதான் அந்த நம்ம பாடிக்குள்ள பரவும். ஸோ இந்த சூட்சும நாடிகளையும் அந்த தடைகள் இருக்கதான் செய்யும். அது கண்ணுக்கே தெரியாத நாடி அப்படி இங்க தடை இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்கறதுக்கு அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா மனசு இருக்குதுன்னு நீங்க ஒத்துக்குனீங்க, ஆனா எங்க இருக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்ல தெரியல இல்லையா. அதனால இதுவும் நம்ம நம்பித்தான் ஆகணும். அதுதான் ப்ராக்டிகல் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் நாம உணர்வு மூலமா தான் நம்ம தெரியப்படுத்த முடியும், பை எக்ஸ்பீரியன்ஸா தான் இதை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிக்க முடியும். மொழியா இதுக்கெல்லாம் ஒரு டிராயிங் எல்லாம் போட்டு காட்டலாம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம இல்லை. ஓகே, ரைட். ஸோ நம்ம ஆசனம் பண்றது எதுக்காக சொன்னா நாடிக்கு இருக்கிற அந்த பிளாக்கேஜஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நமக்கு இந்த ஆற்றல், பஞ்சபூத சக்திகள், இந்த அண்டத்தில் உள்ளதான் பிண்டம், பிண்டத்தில் உள்ளதான் அண்டம் இல்லையா. ஸோ இந்த அண்டத்தில் உள்ள சக்திகளை, அதை நம்ம பஞ்சபூத சக்திகளை நம் உடல் முழுக்க நம்ம எடுக்கணுன்றதுக்காக, அதுல சூட்சும நாடியில் இருக்கக்கூடிய தடைகளை நீக்குவதற்காக நாம் ஆசனம் செய்கிறோம். இந்த தடைகள் நீங்க பார்க்கணும், நம்ம இந்த 5 ஷீட்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பஞ்ச கோஷாஸ் இல்லையா, இது சீராகும். அது சீராகும் தான், இதுதான் அங்க நர்வஸ் சிஸ்டம் சொல்லியிருக்காங்க, இல்லைங்க நாடி சிஸ்டத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, ரைட். இப்போ நம்ம அடுத்த இன்னொரு 6 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சில சிட்டிங் போஸ்டர்ஸ் போவோம். கெட் ரெடி. இப்போ நான் பிரீத் பேட்டர்ன் சொல்லல, உங்களுக்கே இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த பிரீத்தோட பண்ணீங்கன்னா இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ண முடியும். கெட் ரெடி. நமஸ்கார். Stretch, bend back, bend down, right leg, mount, session, Sashtam, Bhujang, mount, right, left, stretch,
Second round, bend down, left, mount, second, strong, bhujang, mount, left, right, stretch. Third round, right, mount, second, strong, mount, right, left, stretch. Fourth round, left, mount, second, strong, bhujang, mount, left, right, stretch. Fifth round, right, mount, sit, Sasang, Bhujang, mount, right, left, stretch, sixth round, left, mount, sit, Sasang, Bhujang, mount, left, right, stretch, relax. Right. இப்போ நம்ம உடல் இயக்கம் ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு. நம்ம உடல் இந்த அங்கங்கள், இந்த பார்ட்ஸ், இந்த ஜாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் இந்த டைனமிக் மூவ்மெண்ட்ஸ்க்கு அந்த ஸ்பீடுக்கு மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம சிஸ்டம் எல்லாம் பர்ஃபெக்ஷன். இப்போ இந்த மூவ்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கவுண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம மூவ் ஆயிடுறோம். அந்த அளவுக்கு ஸ்பீட் இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கோம். கவுண்டிங்னா அந்த அதனால ஆசனா பேரை சொல்ல முடியல. அந்த ஆசனா பேரை பாதியா சசங்காசனா அப்படின்னு சொல்றதுக்குள்ளவே அடுத்த போஸ்ட் போயிட்டு இருக்கோம். அந்த அளவுக்கு நம்ம பாடிக்கோ கோஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதான் அதனால சசங் புஜங். ஏன்னா அடுத்தது டைம் இருக்காது. டைம் இருக்காது மீன்ஸ் நம்ம பாடி அடுத்த போஸ்ட் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அது செய்ய ஆரம்பிச்சிருது. ரைட். அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டாகவும் பண்ணணும். அதே சமயம் எந்த அளவுக்கு டெட் ஸ்லோவாக பண்ணணுமோ அதையும் பண்ணணும். இப்போ அதை பண்ண போறோம். 2 ரவுண்ட்ஸ் ஸ்டே பண்ணி பண்ண போறோம் வித்தவுட் கவுண்டிங். பிரணாமாசன், Hasta Uttanasana. Stretch your arm, interlock your fingers. Don't bend at elbow and knees. Breathe out, bend forward, Padasasana. Asha Sanchalasana, right leg back without kneeling. Without kneeling. Veerabhadrasana. Arms up, lock your finger, don't bend at right knee. Stretch your arm. Hasta Dandasana. சந்தோலாசன் சொல்றாங்க இல்லையா? ரைட். இதுல ஸ்டே பண்ணுங்க. நீ பெண்ட் கூடாது. மவுண்டன் மாதிரி பெட் மேலவும் போகக்கூடாது. பூஜங்காசனம் மாதிரி கீழே வரக்கூடாது. உங்க ஹெட்ல இருந்து உங்க பேக் ஆஃப் ஃபீல் வரைக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனா இருக்கிற மாதிரி பாத்துங்க. ஓகே. மவுண்ட். டோன்ட் பெண்ட் அட் knee. Come on. Try to rest your heel on the mat. Foot should be parallel. Shasankasana. Kneel down. Sit on your heel. Stretch your arm. Forehead down. Wonderful. Relaxative posture. Ashtanga Namaskar. Bring your chin and chest to mat. Try to rest your forearm or your palm only. Raise your forearm up. Those who are comfortable, keep your forearm on the mat. Watch your breathing. Bhujangasana. Move your body forward and lift your chest up. Keep little bend in elbow and open your chest.
Mountain. Parvatasan. Rest your heel on the mat. Tight your kneecap and watch your breathing. Ashwa Sanchalasana. Bring your right leg forward. Tight your left kneecap. Virabhadrasana. Variation 1. Raise your arm up. Interlock your finger. Stretch your arm and gaze the roof. Hand back to your head and gaze the roof. Tight your left knee. Down your arm. Padasana. Bend down. Don't bend at knee. Hasta Uttanasana. Raise your arm up. Lock your finger. Stretch your elbow. Stretch your don't more bend. Just raise your arm and see the roof. Don't bend back. நமஸ்கார். ஸோ இந்த 11th ஸ்டெப்ல வந்துட்டு நம்ம நிறைய பெண்ட் பண்ண வேண்டாம். நான் ஃபார்வர்ட் பெண்ட்ல கொஞ்ச நேரம் ஸ்டே பண்றோம் பாதத்துல. அப்படியே எழுந்திரிச்சு பேக் பெண்ட் செய்ய வேண்டாம். ஓகே. ஆனா இந்த ஹஸ்ட் அவுட் ஆன செகண்ட் போஸ்டரை பண்ணும்போது அது நீங்க மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணலாம். ரைட். ஸோ இதுக்கு ஒரு ஸ்டோரின்ல உண்மையா நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கு. ஏன் பெண்ட் பண்ணாதீங்கன்ட்டு நான் நிறைய தடவை உங்களுக்கு சொல்லிட்டே தான் இருப்பேன். அடிக்கடி எனக்கு தோணும் போதெல்லாம் அது ஜாம் வரும்போலாம் 11th போஸ்ட்ல நிறைய பெண்ட் பண்ணாங்கன்னு உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பேன். அது ஒரு சம்பவம் நடந்தது. அதை நான் அடுத்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு சொல்றேன். அதுவும் இந்த நர்வஸ் சிஸ்டத்தோட ரிலேட்டட் தான். ஸோ பார்ட் 4 இருக்கு நமக்கு. ஓகே, ரைட். நவ் வி கோ ஃபார் ட்ரையாங்கிள் போஸ் Trikonasana. Spread your legs up to 3.5 feet. Keep your right foot in 0 degree and left foot in cross position. Come on, breathe in, bring your arm up to your shoulder level. Breathe out, bend slowly. Come on, down. Those who are able to keep your palm on the mat, keep your palm. Otherwise, hold the ankle. Okay? Don't bend at knee. 1, 2, 3, 4. Turn your neck and gaze your left arm fingers. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in, come up. Breathe out, arm down. Turn your foot to left side. Come on, breathe in, arms up. Breathe out, bend down slowly. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in, come up. Breathe out, arm down. Relax. Deep inhale. Deep inhale. Right, now we go for Vajrasana. Kneel down and sit on your heel. Hands in Adi Mudra. Direct your back. Slow and deep inhale and slow exhale.
வஜ்ராசனம் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஆசனம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா கூட செய்யக்கூடிய ஒரே ஆசனம் இந்த வஜ்ராசனம் தான். டைஜஷனை ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டா அந்த சிஸ்டத்தை ஆப்ரேட் பண்ண வைக்கக்கூடிய ஆசனாஸ். ஓகே, ready, come on, breathe in, bring your arm up, interlock your finger, stretch out your palm, take 3 times a deep inhale and slow exhale. Breathe out, arm down slowly. Right. இப்போ வஜ்ராசனா இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டைஜஷன். ஸோ இப்போ நம்ம ஆர்ம் ரைஸ் பண்ணி பிரீத்திங் பண்ணதுக்கு 3 times வந்து கிளாவிகுலர் பிரீத்திங். ஸோ அன்னமய கோஷம், இந்த பிராணமய கோஷம், இது ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு போஸ்ட் எதுன்னு சொன்னா வஜ்ராசனா. ஓகே, come on, breathe in, arms up. Breathe out, fold your arm back and stretch your spine. Come on, again 3 times. Slow and deep inhale and complete exhale. Breathe in, raise your arm up. Breathe out, arm down. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த பிரீத் பிராணாயாமான்னு சொல்லும்போது நம்ம அந்த கபாலபதி, பஸ்திரிகா, சந்திரன், ஜோமா, ஸ்வீட் அதெல்லாம் போறோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ இந்த பிரீத்திங் எப்படி சார் இது நீங்க அப்படி கேட்கலாம். ஸோ இப்போ நாம தான் சொல்லியிருந்தியா, நாம சூரிய நமஸ்காரம் இந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபாஸ்டா பண்ணிட்டு வரோம்னா அப்போ நமக்கு கபாலபதி, பஸ்திரிகா அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்துட்டு இருக்கும், நடந்து முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா. ஸோ அடுத்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்றது வந்து டீப் பிரீத்திங். நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு வந்து டீப் பிரீத்திங் தான் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். ஸோ நமக்கு டீப் பிரீத்திங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த அளவுக்கு டைனமிக் மூமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா தேவை. இந்த டைனமிக் மூமெண்ட் பண்ணி நம்ம லங்ஸை தயார்படுத்தியாச்சுன்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம இழுப்புக்கெல்லாம் அது ஆட ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம யோகிக் பிரீத்திங், பரிபூர்ண பிராணாயாமா அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த யோகிக் பிரீத்திங்ன்றது வந்து இந்த 3 பார்ட்டாவே பிரிச்சிருப்பாங்க. அப்டோமல் பிரீத்திங், அப்புறமா செஸ்ட் பிரீத்திங், அதுக்கப்புறம் கிளாவிகுலர் பிரீத்திங் அப்படின்னு சொல்லி 3 பார்ட்ஸா இருக்குங்க. அந்த 3 பார்ட் தான் நம்ம நார்மலா நம்ம இன்ஹேல் பண்ணும்போது ஸ்டொமக் வெளில வர்றது, எக்ஸேல் பண்ணும்போது ஸ்டொமக் வெளில போடுறது அப்டோமல் பிரீத்திங். அது என்ன இயல்பா நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாம இருக்கிறது வந்து செஸ்ட் பிரீத்திங், thoracic பிரீத்திங் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த thoracic பிரீத்திங், கிளாவிகுலர், அப்பர் செஸ்ட் பிரீத்திங். ஸோ இது ரெண்டுல நம்ம கவனம் இருக்காது. அதனாலதான் நம்ம இந்த வஜ்ராசனம் உட்கார்றது வந்து டைஜஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். இது அடுத்தது பரிபூர்ண பிராணாயாமா, யோகிக் பிரீத்திங். அதுல வந்து நம்ம செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் தான் இப்போ நம்ம பண்ணணும். அப்டோமினல் பிரீத்திங் as usual நடந்துட்டு இருக்கிறது தான். ஓகே, ரைட். நவ் we go for மண்டுகாசனா. Come on, hand fingers in Adi Mudra and keep under your abdomen. Come on, breathe in, breathe out, bend forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, change. Breathe in, come up. ஸ்டொமக்கு கொஞ்சம் பெருசு, பெல்லி பெருசா இருந்தாலும் நம்ம லங்ஸை தயார்படுத்திட்டுன்னு சொன்னா இந்த 10 கவுண்ட் நம்மளால மேக்சிமம் ப்ரெஸ் பண்ணி இருக்க முடியும். அப்போ நம்ம பிராணா வந்து அந்த லங்ஸ் வந்து அதுக்கும் நம்மள பேலன்ஸ் பண்ணிட்டோம். இதெல்லாம் நீங்க பண்ணாம காலையில் எந்திரிச்ச உடனே மண்டுகாசனம் பண்ணி பாருங்க. 5 கவுண்ட்டுக்கு அப்புறம், அதாவது பெல்லி பெருசா இருக்கும், மூச்சு திணற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஆனா இப்போ 10 கவுண்ட், இன்னும் 5 கவுண்ட்னா கூட உங்களால போய் அழைச்சிட்டு கம்ஃபர்டபுளா இருக்க முடியும். காரணம் நம்ம லங்ஸை இயக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஓகே, ரைட். Stretch your legs and shake your legs.
Toe forward, backward. எந்த மூமெண்டா இருந்தாலும் பிரீத்தோட சிங்க்ரனைஸ் பண்றதுதான் யோகிக் போஸ்டர். இந்த டோ ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் ஸ்ட்ரெச்ல கூட டோ டுவர்ட்ஸ் யூ பிரீத் இன், toes away from you breathe out. Okay. Ankle rotation, come on. Both legs clockwise, sorry, same side. Reverse rotation. Rotate opposite to each other. Reverse. Now come to Hasta Padmasana. Hands in, chin mudra, erect your back, take slow and deep inhale and slow exhale. Right. இப்போ நம்ம பாஸ்திரிக்க பிராணாயாமா பண்ண போறோம். 10 stroke Kapalabhati. After 10th stroke, lock your chin and pull your anus up. Okay. And then release your anus and neck slowly and take inhale slowly. Ready. Erect your back. 10 stroke Kapalabhati. Start. Come on. Chin down. Pull your anus up. Tight your abdomen. Erect your back. 1, 2, 3, 4, 5. Release your chin and anus and take inhale slowly. Ready, second time. 10 stroke Kapalabhati. Start. Chin lock, anus up and tight your abdomen. 1, 2, 3, 4, 5. Release your chin and anus. Take inhale slowly. Ready, third time. 10 stroke Kapalabhati. Start. Chin lock, anus up. 1, 2, 3, 4, 5. Release your chin and anus and take inhale slowly. Right. Change your leg position. Go for warm chanting. Hands in chin mudra. Close your eyes. Come on, breathe in. Oh. Breathe in. Oh. Breathe in. Oh. Namo Narayana. Breathe in. Oh. Namo Narayana. Breathe in. Oh. Namo Narayana. Breathe in. Oh. Namo Narayana.
சாந்தி நமஸ்கார். உடல் மனம் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும், நோய் நொடி வராதிருக்க வேண்டும், உலகில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிக்கும் நன்மை செய்யக்கூடிய அறிவையும் ஆற்றலையும் எனக்கு தர வேண்டும். ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. தேங்க்யூ ஆல். பாஸ்கர் சார். தேங்க்யூ பாலாஜி சார். ஒரு பெரிய யோகா கிளாஸ் அட்டன் பண்ண மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணீங்க சார். ஸோ அடுத்த வரும்போது ஒரு நோட் பேடு பெண்ணோட வந்துடணும்னு நான் கிளாஸ்க்கு. அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். அது எல்லாருமே உங்களுக்கு நிறைய கடன் போட்டிருக்கோம் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ வெரி மச். இப்போ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் உங்களோட நன்றி உணர்வுகளை இப்போ தெரிவிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ. வணக்கம் சார், மணிமேகலை பேசுறேன். வணக்கம். ரொம்ப அருமையா இருந்தது. சொல்லுங்க. சூக்ஷ்ம நாடி பத்தி எங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுதுங்க சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூமா. வணக்கம் சார். வணக்கம் பாலாஜி சார். பேசுறேன். வணக்கம். வணக்கம் சார். ஆக்சுவலி நீங்க அந்த நாடிஸ் பத்தி கொடுத்தது எக்ஸ்பிளேஷன், சூக்ஷ்ம நாடி, சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம், பெரிபெரல் நர்வஸ் சிஸ்டம், ஆட்டோனமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம், ஸோ இதை பத்தி எல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலா நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தீங்க. ஸோ எல்லாமே நம்ம வந்து ரீகால் பண்ற மாதிரி, தெரியாதவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி, ஸோ இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பா இருந்தது. அதே மாதிரி நீங்க சூரிய நமஸ்காரத்திலேயே வந்து எல்லாரும் புரிஞ்சு எடுத்துட்டீங்க. ஸோ இந்த கிளைமேட்லயே எல்லாருக்கும் சொட்டிங் வர அளவுக்கு நீங்க வந்து சூரிய நமஸ்காரம் நல்லா கொடுத்துருந்தீங்க. நல்ல எஃபெக்டா இருந்துச்சு சார். நன்றி சார். நன்றி. வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் மா. எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார். தியரி சான்ஸே இல்லை சார். யாரும் சொல்லி தர மாட்டாங்க. இங்க காசு கொடுத்து போனாலுமே இங்க எல்லாம் சும்மா ஆசனம் பண்ணு உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க தவிர எதுக்கு நல்லதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க சார். நீங்க அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க. சார் சொன்ன மாதிரி நோட்ஸ் வச்சுக்கணும் சார். உங்க கிளாஸ்ல நோட்ஸ் வச்சு நாங்க எழுதிட்டாதான் ஞாபகம் இருக்கும். ஆனா அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் நல்லா புரியுது சார். இப்ப நீங்க சொல்ல 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 அது எப்படி வேலை பண்ணும், அது இது எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு சொல்ல சொல்ல எங்களுக்கு நல்லா அருமை தெரியுது சார். தேங்க்யூ சோ மச் சார். தேங்க்யூமா. குட் மார்னிங் சார். சாயாதேவி சார். சார் எக்ஸலென்ட், எஃபெக்டிவ் சார். எக்ஸ்பிளனேஷனும் அருமையா இருந்தது சார். தேங்க்யூ சார். வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூமா. இப்ப எல்லாரும் உங்களோட பண்ண முடியுது இல்லையா இந்த கிளாஸ்ல? பண்ண முடியுது சார். மேடம். ரைட் ஓகே. என்ன சார்? இந்த இப்ப இத்தனை சூரிய நமஸ்கார ரவுண்ட்ஸ் உங்களால கம்ப்யூட்டர்ல பண்ண முடிஞ்சது இல்லையா? பண்ண முடிஞ்சது சார். ரைட் ஓகே சார். குட் மார்னிங். மோகன் ஃப்ரம் ட்ரிவாண்ட்ரம். என்னோட வார்ம் அப் எக்ஸலண்டா ராக்கிங்கா இருந்தது. பின்ன அந்த சூரிய நமஸ்காரம் இந்த ஸ்பீடா பண்ணும்போது நீங்க சொன்ன மாதிரியே அந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு இந்த பிரெத் வந்து நார்மல் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆச்சு. அடுத்தது பிரெத்தோட பண்ணும்போது உடனே பிரெத் அந்த இதுவே இல்லை, நார்மல் ஆகிறதுக்கு டைமே ஆகல. அது நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது. அதே மாதிரி சூக்ஷ்ம நாடியை பத்தி அழகா ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்லி கொடுத்தீங்க. அப்போ சூக்ஷ்ம நாடி இப்போ நமக்கு அந்த எஃபெக்ட் கிடைச்சதுங்கிறது நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம மனம் மாதிரிதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கதான் முடியும் இல்லையா? நமக்கு பிசிக்கலா நல்லா சவுண்டா இருக்கும், எனர்ஜியா இருக்கும். அந்த சோம்பல் இருக்காது, சுறுசுறுப்பா இருப்போம். அதே மாதிரி அது அந்த அந்த இது அப்போ பிரிஸ்காவும் இருக்கும். நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியுது, நல்ல எஃபெக்டிவா. ரெண்டாவது நாம பாடி லைட்டா ஃபீல் பண்ணலாம். லைட்டா இருக்கும், நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா தெரியுது. ஸோ நல்ல எஃபெக்டிவ் செஷன், நிறைய டீடைல்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து எங்க நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவா இருந்தது. இவ்வளவு தாட்டி மோர் தென் 36 டைம்ஸ் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணிருக்கோம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தேங்க்யூ. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க. தேங்க்யூ.